الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کل ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب اور ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ سنا، جس میں سے حضرت فہر، حضرت قصی، حضرت ہاشم اور حضرت عبد المطلب تھے۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے نزدیک، اپنے والد یعنی حضرت عبد المطلب کے نزدیک اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے تھے۔ حضرت عبد المطلب بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر تھا، اس بنا پر حضرت عبداللہ بہت ہی خوبصورت، نہایت ہی حسین و جمیل تھے، اور حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ حسین سیرت بھی تھے، یعنی جس طرح سے ان کا چہرہ منور تھا، ان کا چہرہ روشن تھا، اس طریقے سے ان کا دل بھی روشن تھا، بہت ہی پارسا تھے، اور ان کی عفت و پارسائی کی وجہ سے، ان کی حسن و جمال کی وجہ سے قبیلہ قریش کی عورتیں یہ آرزو کرتی تھی، یہ خواہش کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے شادی ان کی ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے کہ ملک شام کے یہودیوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نور محمدی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور تھا یہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے، تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، کیونکہ یہودی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو نبوت ہے یہ بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں داخل ہو جائے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، انہوں نے منصوبہ تو بنا لیا، لیکن اللہ عز و جل کا کچھ اور ہی کرنا مقصود تھا۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر کے ان پر حملہ کرنا چاہا، اچانک غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے ان یہودیوں کو مار بھگایا۔ یہ سارا ماجرا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت وہب بن عبد مناف ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کی حفاظت کے لیے غیب سے افراد نمودار ہو گئے ہیں، تو حضرت وہب ان سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا جو پیغام نکاح تھا یہ حضرت عبد المطلب تک پہنچایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کو جیسی لڑکی کی تلاش تھی، حضرت عبد المطلب کو جس طریقے کی لڑکی کی تلاش تھی وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ کے اندر موجود تھی۔ عبد المطلب نے وہ رشتہ فوراً منظور فرما لیا۔ اس طریقے سے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی ہوئی تو نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ جب حمل 2 ماہ کا تھا، حضرت عبداللہ ملک شام یا پھر مدینے میں کھجوریں لینے کے لیے گئے، لیکن خدا کو کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ راستے میں بیمار پڑ گئے اور اپنے ننیحال بنو عدی بن نجار کے یہاں 1 ماہ تک بیمار رہ کر کے وہیں پہ انتقال فرما گئے۔ قافلے والوں نے آ کر کے جب حضرت عبد المطلب کو واقعہ بتایا کہ آپ کے بیٹا جو ہے یہ مدینے میں اپنے نانی کے یہاں بیمار پڑا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو عبداللہ کی کیا خبر ہے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ पर एक बहुत ही अहम मसला है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे या मोमिन नहीं थे। तो इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन नहीं थे, जबकि कुछ उलमा का कहना यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे, और कुछ उलमा ने इसमें सुकूत इख्तियार फरमाया है। जिन उलमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान को माना है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे, उसमें से जो अहम उलमा किराम है उनमें से हजरत जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, काजी शमशुद्दीन दमिश्की, इमाम अबू बकर बिन अल अरबी अल मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल हक मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम शामिल है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, उलमाए मुतअखिरीन ने इस बात की तहकीक फरमाई है, रिसर्च फरमाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद मोमिन थे। सबसे पहली वजह कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद दीन इब्राहिम पर पैराबंद थे। वो सारे के सारे मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करने वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन बल्कि उनके आबा व अजदाद से बुत परस्ती साबित नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद ज़माना फितरत में थे। जैसे कि मैंने बताया था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले अरब के अंदर कोई नबी नहीं आया, यानी हजरत इस्माइल के बाद से लेकर के सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के दरमियान। तो ये जो ज़माना है इसे ज़माना फितरत कहते हैं। इस ज़माने के अंदर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत का इकरार कर लेना, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को एक मान लेना, ये ईमान के लिए काफ़ी होता है, और ऐसे शख्स को मुवाहिद कहा जाता है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद जो है ये ज़माने फितरत में थे और सारे के सारे मुवाहिद थे। तीसरी वजह यह है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के हवाले से आता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको खबरों से जिंदा फरमाया, फिर वो दोनों आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लिया। और ये हदीस पाक से साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज्जतुल विदा के मौके पर, हुज्जतुल विदा जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज था, इस मौका पर हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा चल रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकामे हजून पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं उनको रोता देखकर मैं भी रोने लगी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और एक जगह तशरीफ़ ले गए, फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज़ की, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या वजह है कि आप यहाँ पे रो रहे थे और अभी वो आप गए और आ रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं यहाँ पे आया था अपनी वालिदा के कब्र के पास, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरे दुआ से उनको ज़िंदा फरमाया और वो मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो उलमाए किराम का कहना ये है कि इस तरीके की जो अहादीस हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान लाना, कब्रों से ज़िंदा होकर के, ये जो साबित है, ये हदीस तो बजाते खुद ज़ईफ़ है, लेकिन इसकी सनदें इतनी ज़्यादा हैं कि ये दर्जे हसन बल्कि दर्जे सही को पहुंची हुई है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बाद लोगों के जहन में ये शुबा हो सकता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन मरने के बाद कैसे ज़िंदा हो सकते हैं, कोई इंसान कैसे ज़िंदा कर सकता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये शरअन अक़लन मुहाल नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा अला नबी के नाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मदरजाद अंधों और कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, और इस बात की गवाही तो खुद कुरान ने दी है। इसी तरीके से सूरह बकरा के अंदर एक गाय के ज़िबा करने का तज़किरा है कि जिसमें एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और उसके खून का पता नहीं चल पाता है,
तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक गाय को ज़िबा करो, उसकी हड्डी को जो है मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया है उस पर मारो, वो जिंदा होकर के खुद ही गवाही देगा। तो इस तरीके के बहुत दसियों वाक़यात हैं जिंदा करने के। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई, यही कोई शरअन अक़लन मुहाल नहीं है। इस तरीके से भी किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मरने के बाद ईमान क्यों कर मकबूल हो सकता है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से उलमा ने बयान की है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से उनके वालिदैन को उनके कब्र में भी ईमान नसीब हो गया। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस मुबारक है कि मैंने अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त तलब की तो मुझे इससे मना कर दिया गया। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत पहले का वाक़या है, और अभी जो हमने ऊपर हदीस मुबारक बयान की ये हुज्जतुल विदा के मौके का है। और आपको पता होना चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बढ़ता चला गया। तो ऐन मुमकिन है कि उस वक्त सरकार को इजाज़त न मिली हो, बाद में सरकार का मर्तबा अल्लाह ने इतना बढ़ा दिया हो कि बाद में अल्लाह ने उनको इतना शर्फ अता किया कि बाद में उन्होंने अपने वालिदैन को इस्लाम कबूल करवा लिया। प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अगर आप तफसीलन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन के हवाले से और उनके ईमान के हवाले से जानना चाहते हैं तो सिक्दी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का रिसाला है शुमूलुल इस्लाम ली आबाइल किराम। इसमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद को आला हज़रत ने ये साबित किया है कि वो सारे के सारे मुआहिद थे। प्यारे और मोहतरम इस्लाम में ये थोड़े इल्मी बहस थी, थोड़ी फ़नी बहस थी। आइए अब अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के पेट ही में थे कि वालिद मुहतरम का साया सर से गुजर गया। वालिद मुहतरम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, कुछ कर गए, इंतकाल कर गए। अभी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना के पेट में ही हैं कि एक और बहुत ही अजीम वाक़या पेश आया, जिसे वाक़या फील के नाम से भी याद किया जाता है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये वाक़या था क्या, ये असहाबे फील का वाक़या था क्या? तो मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से फ़कत 55 दिन पहले वाक़या ये पेश आया कि जो यमन का गवर्नर था, मुल्क हबशा की जानिब से यमन का जो गवर्नर था अबरहा, उसने मुल्क यमन का जो दारुल हुकूमत था सना, वहाँ पर उसने एक अजीम शान गिरजाघर तामीर कराया। गिरजाघर यानी चर्च। और उसकी ये कोशिश रहने लगी कि सारे अरब वाले मक्का जा कर के जो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं, उसको तर्क कर दें और यहाँ पर आकर के इस गिरजाघर का तवाफ़ किया करें। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, जब ये बात अरब में फैली तो अरब वाले बिल्कुल गैज़ो गज़ब में मुब्तला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। और बनु किनाना का एक शख्स वो सफ़र करके यमन के शहर सना पहुँचा और उसने उस गिरजाघर में, उस चर्च में पाखाना कर दिया। जब ये बात अबरहा को पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने हाथियों के लश्कर को लेकर के काबा मुअज़्ज़मा पर चढ़ाई कर दी। जब वो मक्के के करीब पहुंचा तो उसने अरब वालों के जो जानवर थे, ऊँट थे, जो बकरियां थी, उन सबको कैद कर लिया। इन ऊँट और बकरियों में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तकरीबन 200 या 400 ऊँट भी शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबरहा के पास तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा ने उनके रोब व दबदबे और जाहो जलाल को देखा तो वो मरगूब हो गया और अपने तख्त से उठ करके उनका इस्तकबाल किया और अपने करीब में बिठाया और पूछा कि आपको कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पे अपने ऊँटों के लिए आया हूँ कि आपने जो मेरे ऊँट कैद किए हैं वो मुझे मेरे हवाले कर दीजिए। अबरहा ये सुनकर बहुत मुताज्जिब हुआ, बहुत ताज्जुब करने लगा और कहने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुमको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद का जो निशान है, काबा मुशर्रफा जो है, मैं इसको ढहा देने के लिए आया और तुम मुझसे सिर्फ अपने ऊँटों के बारे में सवाल कर रहे हो, तुम सिर्फ मुझसे अपने ऊँटों के बारे में पूछते हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, काबा का मालिक मैं नहीं हूँ, काबा ये खुदा की मिल्कियत है, ये खुदा का घर है, मैं तो सिर्फ ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए पूछने आया हूँ।
جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر کے واپس مکہ آئے اور انہوں نے کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر کے آہوزاری کرنے لگے، فرمانے لگے مولا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہر شخص اپنے گھر کو دوسروں سے بچاتا ہے، مولا تو اپنے گھروں کو بچا، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اہل صلیب کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو نیست و نابود فرما۔ پیار اور محترم مسلم بھائیوں، دعا مانگنے کے بعد، آہوزاری کرنے کے بعد عبد المطلب قبیلہ قریش کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے فرمانے لگے کہ تم سب جو ہے اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بیویوں کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ کل صبح میں ابرہہ کا لشکر حملہ کرے گا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، قبیلہ قریش کے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ دوسرا دن جب سورج طلوع ہوا تو ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر چلا۔ جب مقام مغمس میں پہنچا تو وہاں پر اس کا جو کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود، وہ بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی گئی اس کو اٹھانے کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اتنے میں اللہ عز و جل نے سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جسے ابابیل کہا جاتا ہے۔ ان پرندوں کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، دو ان کے پنجوں میں اور ایک ان کے چونچوں میں۔ یہ پرندے کنکروں کو گراتے تھے اور کنکر جس سپاہی کے اوپر گرتا تھا اس کے سر کے اوپر جو لوہے کا خرد وغیرہ بنا ہوا تھا اس کو چیرتا ہوا، اس آدمی کے جسم کو چیرتا ہوا، اور وہ آدمی جس ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کو چیرتا ہوا وہ کنکر نیچے جاتا تھا۔ پیارے اور محترم مسلم بھائیوں، اس طریقے سے ابرہہ کا پورا لشکر تہس نہس ہو گیا، پورا لشکر جو ہے برباد ہو گیا، سارے کے سارے مارے گئے۔ پیارے اور محترم مسلم بھائیوں، اس واقعے کو رب عز و جل نے پارہ 30 سورہ فیل کے اندر بیان فرمائی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کے لشکر بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے ان لشکریوں پر کنکر کے پتھر برساتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے ان لشکریوں کو ایسا بنا دیا جیسے جانور کھا کر کے جو بھوسا چھوڑ دیتا ہے اس طریقے سے اللہ نے ان کو بنا دیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی عبرت کے مدنی پھول پوشیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والا، اللہ عز و جل کے حکم سے بغاوت کرنے والا بعض اوقات اس دنیا کے اندر ہی عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، آپ نے آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جو 2 عظیم واقعات، ایک ان کے والد محترم کا انتقال ہونا اور ایک اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کل انشاءاللہ عز و جل حضور کی ولادت کے وقت کے جو حالات پیش آئے، جو اس وقت معجزات پیش آئے، انشاءاللہ عز و جل کل بیان کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سلسلے کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی مفید معلومات ملتی رہے گی۔ اور آپ سے آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں احباب کے درمیان شیئر فرمایا کریں، کیونکہ بہت سے مسلمان نوجوان ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے مسلمانوں کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کا موقع ملے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔